सांगमाने आजिर भिडियोटी अत्यंत भाव मूल्यवान। प्रथमे आमे आपनको जणाई देबाकू चाहूछु जे 2025 मसीहा श्रावण मासरे बहुत ही बड़ शुभ जोग रही। कौन ए शुभ जोग केबेठू आरंभ होची श्रावण मास आ केबे शेष होची से सबु विषय जानिबा पई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। बंधुमान जदि आपनको हृदय रे टिके हेले भी भगवान शिव प्रति प्रेम थिबो ताले निश्चिंत भाव में भिडियोटी को लाइक करंतु। लाइक न करी भिडियोटी को देखंतु नहीं, लाइक निश्चिंत भाव में करंतु। बंधुमान भगवान शिवंक आशीर्वाद सदा आपण और आपणक संपूर्ण परिवार उपरे रही थाउ। 2025 मसीहा श्रावण मासरे पवित्र मासटी 11 जुलाई शुक्रवार ठू आरंभ होई 9 अगस्त शनिवार पर्यंत चलिबो। एही समय रे भगवान शिवंकर उपासना आउ रुद्राभिषेक और व्रतर विशेष महत्व रही। पंजिका अनुजाई एथर एही जो श्रावण मास 4टी व्रत रखाजिबो, 4टी सोमवार पड़ुअछि। 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। एही समस्त सोमवार रे शिव भक्त माने उपवास रखंती। सांग माने महादेव को शपथ जदि आपण आज भिडियोटी को अणदेखा करनेले तेबे एहार अर्थ हेउची आपण भगवान शिव को अणदेखा करदेले, जार अर्थ आपणक जीवन रे भगवान शिवंकर आवश्यकता नहीं। जदि आपण भगवान शिव और माँ पार्वती ऊपर भरोसा अछि तेबे आज भिडियोटी को देखिबा आपणक पई अत्यावश्यक, कारण बहुत शीघ्र सोमवार आरंभ हेबाकू जाउछि। एही श्रावण मास सोमवार रे किछि एमिति भूल हुए अजाणतरे हेउ बा जानतरे माँ भौणी पुरुष नारी समस्त ठारू हुए। एहार फल दिने ना दिने संपूर्ण जीवन धरी भोगिबाकू पड़ी पारे। हाँ सांग माने एही महादेवकर कृपा सदा आपणक ऊपर बांधी हेकी रहू। एही कारणरू आमे हाथ जोड़ी आपणकू नम्र भाव अनुरोध करूछु, महादेव का संपर्क एही भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु और जानतु। जदि आपण आरंभ शेष पर्यंत देखि न पारिबे ताले भिडियोटीर विशेषत्व कोन बुझी पारिबे नहीं। श्रावण मास सोमवार कौन कौन भूल हुए जहाँ आपण को केबे भी करबा उचित नुहे, कारण एपरी भूल आपणक भाग्य को दुर्भाग्य रे परिणत करि दिए। आपणक घरे धन समृद्धि ऐश्वर्य संपर्क रे सदा अभाव विपद असुविधा बांधी रहे, सदा दुख कष्ट देखिबाकू मिले। आमे मध्य एही भूल गुडी को केबे भी जानी जानी करिबाकू चेष्टा करूनाहु, कारण आमे मध्य एकाथर श्रावण मास सोमवार बेले एही भूल हेतिला। तार परिमाण आम जीवन सारा बहुत किछि हरै देइछु, किंतु महादेव को कृपा रे एबे से सब किछि आमे पाई जाइछु। जदि आपण माने मध्य महादेव कर कृपा चाहुचंती तेबे आपणक घरे धन दौलत समृद्धि रहु चाहुचंती जहाँ शेष हेबार ना न थाए, एही भिडियोटी की आपणक पई अत्यंत दरकारी। धन संपत्तिर वृद्धि हो, घर को नित्य धन आसु एवं घरे समृद्धि शांति रहू। जदि एही इच्छा आपणक मन रे अछि तेबे निश्चिंत भाव में आज भिडियोटी को देखंतु। जदि आपणक घरे एबे किछि नाही मध्य तेबे एही भिडियो सह देखि नियंतु, कारण एही भिडियोर शेष रे आमे एमिति एक विशेष जिनिस विषय रे कहिबाकू जाउछु जहा कि श्रावण मास सोमवार बेले आपणक घर को नै जिबा आवश्यक। जदि आपण एही जिनिस को घर को नहीं आसीबे तेबे भाबंतु आपण एमिति भल फल मिलिबो जहा आपण को केबे चिंता भी करि नथिबे। एहिथिपई भक्त माने सत्य हृदय रे एही भिडियोटी को लाइक करंतु। महादेव को विषय रे भिडियोटी को एक लाइक निश्चित भाव में करंतु। कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दियंतु, जहा द्वारा महादेव कर कृपा आपणक संपूर्ण परिवार उपरे सदा सर्वदा बांधी रहिबो। भक्त माने सत्य हृदय रु कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चित भाव में लिखंतु। आसंतु एबे जानिबा श्रावण मास सोमवार दिन कौन एमिति भूल अछि जहाँ आमे केबे भी जानी जानी बा अजाणतरे करिबा उचित नुहे। एपरि भूल कौनसी व्यक्ति बा मनीष बा नारी ठारू केबे भी हेबा उचित नुहे। भक्त माने एही भूल गुड़िक विशेष भाव में शुणु आ बुझंतु, तेबे आपणक जीवन में सफलता समृद्धि पाइब।
ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକଥା ବି କହିବୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ କ'ଣ ଏମିତି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ମହାଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁର୍ଲଭ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଧନ ପୃଥିବୀର ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି କାଟି ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପାଇଁ ଆମର ନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ମହାଦେବଙ୍କର ଦିନ, ମହାଦେବଙ୍କ ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ତୀଖା ଖଟା ଚଟପଟା ଫଳହାର ଖାଇବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ରତରେ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ମନାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧର ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ମଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ଚଢ଼ାନ୍ତି ସେପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ତେବେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ଦିଆଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ କରାଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ସଫଳ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୂଜା ବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଗ୍ଧ କେବେ ବି ତମ୍ବା ବା ଲୌହର ପାତ୍ରରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଗ୍ଧକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପିତ୍ତଳ ବା ଚାନ୍ଦି ପାତ୍ର ବା ରୂପା ପାତ୍ରରେ ନେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଦୁଗ୍ଧ ରଖିଲେ ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୁଗ୍ଧ ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧୂପ ଅଗରବତୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ ଅଟେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ରଖାଯିବ ଶିବ ଭଗବାନ ସେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ବି ଧୂପ ବା ଅଗରବତୀ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୂପ ଦୀପକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ବା ତିଲକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ବା ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ସେଇଠାରେ ରହିଯାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିବା କଳସରେ କେବେ ବି ଦୁଗ୍ଧ ଭରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ି ସ୍ନାନ ଚାଲିଥାଏ। କେବଳ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସମୟରେ ହିଁ କଳସରେ ଦୁଗ୍ଧ ଭରାଯିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଅଟେ ବା ମନାଯାଇଥାଏ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୋରି, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ପିତା ମାତା, ଦେବୀ ଦେବତା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅପମାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ କେବେ ବି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ବେଳେ କେବେ ବି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ତଥା ମା ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ହଳଦିଆ, ଲାଲ, କେଶରିଆ, ପୀତ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମନାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଇବା ଗଭୀର ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଭୁଲ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀକୁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ, ତପସ୍ୟା ଓ ସାଦଗୀର ଦେବତା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଇବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସହ ବିରୋଧୀ। ଏହା ପୂଜାର ଶକ୍ତିକୁ ବିଘ୍ନିତ କରିପାରେ, ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଇବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ବାଧା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ବେଲପତ୍ର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବା ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ଅଟିଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସଠିକ୍ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର, ହେଲେ ପୂଜା ଫଳପ୍ରଦ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଜାଣତରେ ବି ଆପଣ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜାରେ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚମେଲି ଫୁଲ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହିପରି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ଅଜାଣତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପୂଜାର ପୁଣ୍ୟଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପରି ପବିତ୍ର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରମତ ଫୁଲ ଯେପରି ଅରଖ, ଧଳା ଫୁଲ, ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବା ବା ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବଡ଼ ସାଧନାର ଫଳ ଦିଏ। ବ୍ରତରେ ଆମେ କ'ଣ ଲୁଣ ଖାଇପାରିବା, ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବା? ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଅନ୍ନ ଓ ଲୁଣ ଖାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ। ଏହି ଦିନ ଆତ୍ମସଂଯମ, ସାଧନା, ତ୍ୟାଗର ଦିନ। ଅନ୍ନ ଲୁଣ ବିସର୍ଜନ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଓ ମନକୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରତ ଦିନ ଅନ୍ନ ଲୁଣ ଖାଏ, ତେବେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ଓ ତାର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରତରେ କେବଳ ଫଳ ଆହାର କରିବା ଉଚିତ, ଦୁଗ୍ଧ, ଫଳ, ସାବୁଦାନା ଇତ୍ୟାଦି। ଲୁଣ ଶରୀରରେ ରୁଚି ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ାଇଥାଏ, ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଘ୍ନ କରେ। ଏହି ଦିନ ସଦା ବ୍ୟବହାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିନ କାଟିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ବା ଲୁଣ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶିବ ଚାଳିସା ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଭୁଲ ପୁଣି କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ମନ, ଶରୀର, ଆହାର ତିନୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ସଫଳ ଓ ଫଳଦାୟ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଭୋଜନରେ ସଂଯମତା ରଖିବା ନୁହେଁ କେବଳ, ବରଂ ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ମିଛ କହିଥାଏ, ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ କହିଥାଏ, ରାଗ କରିଥାଏ, କ୍ରୋଧ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ବି ଶାନ୍ତ ଓ ସଂଯମିତ ମୌନ ଆଚରଣ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ମିଛ, ରାଗ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପୂଜାର ପବିତ୍ରତାକୁ ବିଘ୍ନ କରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ମିଠା କଥା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆଉ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କାହା ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି, ତେବେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମନ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଶିବମୟ ହେବାର ଦିନ। ମିଛ ଓ କ୍ରୋଧ ଯେପରି ସାଧନାର ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବାଧା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିପାରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଆଦି ଅଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଲୌହ, ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ କେହି କ୍ଷୀର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍ ରଜସ ବା ତମସ ଗୁଣର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସାତ୍ବିକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତା ସହିତ ପବିତ୍ରତା ବିରୋଧୀ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବ୍ରତର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଓ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ ତମ୍ବା,
ରୂପା ସୁନା ବା ମାଟିର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ବିଶେଷ କରି ତମ୍ବା ଶକ୍ତି ଉର୍ଜନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୁଏ। ଯଦି ତମ୍ବା ନଥାଏ ତେବେ ମାଟିର କଳସ ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅଭିଷେକ ହେଉଥିବା ହିଁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ପୂଜାକୁ ସିଦ୍ଧ କରେ। କେବଳ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ମନ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ହିଁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ କଣ ଘରକୁ ଏହି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପାରଦ ଶିବ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପାରଦରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିପରି ହେଇପାରିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଘରେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଧନ, ବୈଭବ, ଯଶ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଶନି ଦୋଷ, ରାହୁ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରି ବେଲପତ୍ର, ଅରଖ ଫୁଲ, ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଘରର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ଏହି ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମନାଯାଏ ଯେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେନି, ରୋଗ, ଦୋଷ, ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଚମତ୍କାରୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏହି ଗଛ। ଏହି ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ବାଧା ବିନାଶ ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଗଛକୁ ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କୁଣ୍ଡ କରି ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଶୁଭ ଦୂର କରେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ସୋମବାର ଦିନ ଲାଲ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଲକର ବା ଗଡରେଜ ଧିଏରେ ରଖିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ନା କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧୀୟ, ବରଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଘରକୁ ବେଲ ଗଛ ବା ବେଲପତ୍ର ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ବା ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ପତ୍ର ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଏହି ଗଛ ଘରେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ବା ଗୋମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟ ମନାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ଚାନ୍ଦିର ଥାଳିରେ ରଖି ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ଘର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଓ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳର ଭରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଧନ ଆଗମନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି, ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଘରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପିତୃଦୋଷ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପବିତ୍ର ମାସ। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଘରକୁ ତ୍ରିଶୂଳ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ରଖିଲେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବି ଶିବଙ୍କର ରୂପ ମନାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣରେ କେହି ବି ସୋମବାରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବା ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହିତ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ମାଳା ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସଫଳତାର ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି, ଋଣ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣରେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ କେଉଁ ଉପାୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଉପାୟ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହୁଏ। ଏହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ ତେବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ଆସନଟିଏ ପକାଇ ବସିବେ, ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବେ, ଚକ୍ଷୁକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଳା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବା ମାଳା ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଆଉ କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଗୃତ କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଦୂର କରେ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ନିୟମିତ କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମନ ଦୁଃଖ କମିଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସେ ଓ ଧନ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ସାଧକ ଆତ୍ମବଳ ବଢିଥାଏ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଘରେ ଅବିରତ ରହେ। ଏହି ଉପାୟ କାହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପୂଜା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ କରିପାରିବେ। ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ବା ଲୋଟାରେ ପବିତ୍ର ଜଳ, ବେଲପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ମନାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପର ଉପାସନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଓ ଅଭିଷେକ ଉପାସନାର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାତ୍ର ତାର ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ତାହେଲେ ତାର କିଛି ବିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀର ଆଉ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କିଛି ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ପୂଜାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ ସୁଚିତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସୁଚିତା ଓ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳଧାର ଗଡ଼ିଥାଏ ସେଥିରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ସହ ଅଭିଷେକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ବେଲପତ୍ର ତିନି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ମନ କ୍ଲେଶରେ ପୀଡ଼ିତ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଏହି ସହଜ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଘର ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏହି ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖି ଏହାର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମନୋକାମନା କୁହନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ର ଅଟିଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବେଲପତ୍ରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉପାୟ କଣ କରିବେ? ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 3ଟି ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ,
ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ବା କେଶର ଦ୍ୱାରା ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଏକ ଏକ କରି 3 ଥର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ପତ୍ରରେ ମନ ଶାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ସରଳ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଶିବ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ସାକାର ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଶୀତଳତା ଦେଇଥାଏ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କଲେ, ତେବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା 3ଟି ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ହେଲେ ପୂଜ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଶ୍ଵେତ ଫୁଲ, ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ, ଭସ୍ମ ଚଢ଼ାଇ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି 3ଟି ବସ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନାଯାଇଛି। ଶ୍ଵେତ ଫୁଲ ଶାନ୍ତି ଓ ସୌମ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂଳ ରୂପ ନିରାକାର ଓ ଶାନ୍ତ। ଦୁର୍ଦୁରା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଫୁଲ, ଯାହା ଶିବଙ୍କୁ ବିଷପାନ ସ୍ତୁତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭୂତି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି 3ଟିକୁ ଏକାଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ପରେ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଓ ସମତଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସହଜ ଓ ବଳବତ୍ତର ଉପାୟ। ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଲାଲ ବା କାଳି କଲମରେ 21 ବାର ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି କାଗଜକୁ 4 ଭାଗରେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘରର ଗଡ୍ରେଜ ବା ଲକର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିଜେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଓ ଘରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଋଣ, ଆର୍ଥିକ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟର ଶକ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଚିନ୍ତା, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଦୃଷ୍ଟି 3ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଉପାୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଘନ ଘନ ବାଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ ଘରେ ରଖିଲେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ। ଚାହିଁଲେ ଏହି କାଗଜକୁ ଏକ ଛୋଟ ରୂପା ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏହାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 11 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି।